अस्सलाम वालेकुम सज्जनों के मित्रों, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਫਰ नहीं देगा वो जल्द। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जमाल साहब, सब क्या हाल है? खैरियत है? असर साहब गाली सलाम के मुलाकात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੁਣਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕਲਮ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक है। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? अच्छा वो इस तरह है जमाल शाह साहब कि मैं 8वीं जमात दाखिल होया ते मैं किताबां लैन शुरू दे गया जी, ते वो किताबां बोरी च पा के ते मैं भर्ती दफ्तर चला गया। 15.5 साल मसी ते मैं आर्मी भर्ती हो गया। 71 दी जंग मैं मतलब सिपाही लड़ी। उस तो बाद मैं सर्विस करता रहा। 1974 में मैं डायरेक्ट मैट्रिक का इम्तिहान देता था, मैं पास कर मेरी हौसला अफजाई हो गई। मैं फिर 400 FA कीता, BA कीता, MA पंजाबी कीता। अच्छा मेरा नाल सलाम वगैरह आदाब वगैरह कहानियां लिखने का है सी, मैं फिर सुनती ऐसी कहानी वो कहानियां जनाब लिखता रहा बाद ये होया मैं वो छोड़ के पंजाबी च लिखनी शुरू कर। अच्छा हुण तक मेरिया पंजाबी 17 किताबां छप ये ज्यादातर कहानियां ते दूजे नंबर ते इंशाइया मेरिया 3 किताबां छप गई, इंशाइया दियां ते 6 जड़ियां वो पंजाबी कहानियां दियां, बाकी कुछ जरा खुशाब है लोक अदब वगैरह इस किस्म की किताब। अच्छा मैं हुण भी मेरी 2 किताबां और तैयार है इंशाअल्लाह जल्दी छप पैसा। बाकी गल मैं जरा ज्यादातर मेरी कोशिश है मैं उत्ते पहाड़ी इलाके मेरा छोटा जिहा पिंड बड़ा इंतहाई बैर वाइट पिंड है, उठ के मैं पेशाब आया। ये तकरीबन 30 साल हो गए मैं इत्थे आया। इस तो बाद ये है कि मैं तकरीबन कोशिश की कि माशरे दे वो टुकड़े माशरे दे वो इंतहाई जेड़े यानी कि तकलीफ दे पहलू उन्होंने उत्ते मैं कलम उठाया और वो मेरी कहानियां चलदा और भी चल रहा और कोई वाकया ऐसा सुनिया तो मैनू वो इंतहाई दुख होंदा और उसकी मैं कहानी मेरी मैं भूल बाकी रह गया खुशाब बड़ा रिच आदमी हमारे नाम बड़ा रिच बड़ा बड़े लोग पैदा हुए सूफिया कराम बड़े पैदा हुए। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਨ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸਦੀ। अच्छा उस तो इलावा अब्दुल कादिर हसन ऐसे नौन भी अच्छा कोई लिखे शिखा काम नगारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇੰਦੀ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ शायद ज़हीर बाकर खान बलोच अच्छा उस बाद अतीक अख्तर पानी और इस किस्म के लोग जेडे वो हैं जेडे हुण मौजूदा अच्छा इम्तियाज बगदाद साजिद ये लोग हैं जरा लिखाब बहुत रिच इलाका है। वादी सूर से किस्म बड़ा खूबसूरत है उठे बड़े खूबसूरत मकामात मतलब झीला ने छारी झील है झील जालर झील है उस तो बाद कनटी बाग है वो भी वेखण वाली जा है खबेकी झील है
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੜੀਆਂ ਠੀਕ ये बड़ा खूबसूरत दरबार है। और उस बाद इनके इंसान वाले पास भी अच्छे अच्छे बल्कि इत्थों तक लोग आते पीनू भी रहे सी ना वो एक बिलो वैसे उठो दा रहा ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ सही ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਲੋਗ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਲੇਜਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, मैं इंशाल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। मैं दस ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, मैं इंशाल्लाह ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ अंदर ठीक भाई ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਵਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। सही ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। ये तो सब बड़ा नेकी का काम कर रहे हो देखोगी खानू इस खिते से आपने रवायात आपने अच्छा बड़े बड़े बहादुर लोग हुए ने, बड़े बड़े लोगों के अंदर लड़ाइयाँ कीजिए, बड़े अच्छे लोग हैं सब। ये मैं इंशाल्लाह के कौन भेज दे। बाकी ये है कि अदब ना अच्छा अदब का और मामला होता जा रहा है, लोग ज्यादा अदब वाले पास नहीं आते। अच्छा किताब भी आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर ही जा रहे। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀ ਇੱਕ अच्छा ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੇ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, सही ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਲਾਇਆ सही ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल ਜਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, और सही ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੀ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ से ਗੱਲ नहीं करनी, उर्दू में बात करें। अच्छा उर्दू कौमी जबान है लेकिन यार इतने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 63% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ और एक पंजाबी अच्छा किताब कोई नहीं खरीद के पढ़ता पंजाबी दी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ बिल्कुल ਕਰਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। सही है ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। सही बिल्कुल बस ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਦਾ ਮਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। इसी वास्ते ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। लेकिन ए मसला असल मोबाइल जेड़ा ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, बड़ा दूर कर देता ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 200 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कोई 100 रुपए ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬਚਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ। बिल्कुल इस वास्ते जमात साहब साढ़े माशरे में साढ़े पंजाबी कल्चर ਨੂੰ खत्म किया जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मतलब जेड़ा और खोल रहा है अंग्रेजी फारसी तो खैर खत्म हो गई, बाकी मतलब बाकी लैंग्वेज उन्होंने असरार ज्यादा होता है। इस वास्ते ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, अच्छा ਔਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, बिल्कुल ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। अच्छा वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਬੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ दीनी हवाले नाल तरबियत करते हैं। ਜਦੋਂ ਉਤਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ दीन फैला रहे, उन्होंने रिवर्ट करके करना बड़ा मतलब इस हद तक तो ਅਸੀਂ अच्छा ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ दीन ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲ दीन ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ बिल्कुल ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ जी जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ अच्छा और मसलक के हवाले ना मौलवी साहबान ने ये तकसीम गहरी कर दी थी कि उसनू का फरा करया उसनू का फरा कर ये बात है जनाब गल ये जमाल शाह साहब हो भाई साडा मसला बड़ा गंभीर है और ये अल्लाह करे असी ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲਾਕੋ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਧਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ बिल्कुल ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਹਮਲੀ ਸ਼ਾਫੀ ਹਨਫੀ ਦਾ बिल्कुल ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੀ ਵਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ बिल्कुल ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੋ सही है ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ना ना वो ठीक है, सुन्नी वाबी मिलेगा। बस 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 ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਸਲਕ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਸੁਨਨੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸੁਨਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਨਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਬ ਜਨਾਬ ਕਿਤਨੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਹੋਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਨੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੂਸਰਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ अच्छा लोग चलो मोहब्बत ते मांगे ने लेकिन पैसा किधे जा रहा है ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਜਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੇਖੋ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ना 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 ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कख नहीं कोई जवाब देना ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਦੀ 15,000 ਹੈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ बिल्कुल ਪੰਜਾਹ ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗਾੜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ बस बस चल गया सारा सिलसिला चल गया ਸਾਰਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ अल्लाह करम करे ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਨੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਭੇਜਣ ਵੀ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ सिर्फ मुसलमान मार के ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਕਾਵਾ ਵਾ बिल्कुल ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀ ਸੀ बिल्कुल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ जी जी ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ अच्छा ए दहशत गर्दी देख लो वो आगे सिर्फ बसी मुसलमान अच्छा कोई गल है कोई कहानी इस हद तक जुल्म है कि मतलब इकट्ठे भी बंदे मारे जा रहे ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਐਸਾ ਵਾ बिल्कुल ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਰੋੜਨ ਦੇ महाराज सानू होश करन दी लोड़ है मतलब इस गल ते असा तवज्जो देने दी लोड़ है असा कम अज कम मुसलमान बन गए गर्वी और यही साड़ी पगा है इसी विच साड़ी तरक्की इसी विच असा अग्गा बढ़ना है और फिलहाल ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ बिल्कुल ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ देखो जी ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ सामने दा हाल सौखा है अल्लाह ताला नु याद रखो उसते भरोसा रखो अल्लाह दे नबी ते भरोसा रखो असहाबा किराम ते भरोसा रखो बाकी जनाब ये कि असि इस चक्कर च ही न पवीए कि जनाब ओ काफर है ए काफर है असि अपने ਸਨਾ आप ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲ नाले ਰਹੀ है ये भी ना कि इन्ना वाला अमल बिनियात सारा इन्हें सार नियत थी अंदर ठीक तो सब ठीक बेशक का ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ मैं इंशाल्लाह ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ भाई त्रेई भी कोई अवार्ड में मुख्तलिफ तर्जुमा को मिल चुके हैं ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा